ہم دشمنوں کے خاتمے کمیشن وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک سوچ ایک حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ تمام اقدامات اتفاق رائے سے ہوں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردوں کی معاونت کے تمام ذرائع ختم کرنے پر اتفاق۔ مؤثر پلاننگ اور اسکریننگ کی ہدایت۔ بے گناہوں کا خون بہانے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اعلامیہ جاری۔ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ کی بھی شرکت۔ دوسرا مرحلہ اسلام آباد اے پی سی میں ہوگا۔ واقعہ کا ہونا، وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے، اس کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ۔ کہاں کمزوری پائی گئی، کہاں ویکنس تھی، لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ پشاور دھماکہ انتہائی افسوسناک، سیکیورٹی لیبز کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا آج بھی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھنا ہوگا۔ چاروں صوبوں میں سی ٹی ڈی کو مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب۔ شہداء کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ 417 ارب روپے اوسطاً یہ 13 سال میں یہ 35-36 ارب بنتا ہے، وہ کہاں گیا؟ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے سی ٹی ڈی پنجاب میں اس وقت 2.5 ارب میں بنائی تھی تو یہاں 4 ارب میں بن جاتی، 5 ارب میں بن جاتی۔ یہاں پر فورنزک لیب جو ہے وہ 14 ارب میں ہم نے بنائی، وہ یہاں پر بناتے۔ یہاں پر جو سمارٹ سٹی یا سیف سٹی ہے وہ ہم نے جو فورنزک لیب جو ہے وہ بنائی 3 ارب میں، معافی چاہتا ہوں، اور سیف سٹی 14 ارب میں بنایا۔ کے پی کے پاس صرف اس مد میں 417 ارب روپے تھے، وہ ایک چھوڑ کے 10 یہاں پر سیف سٹی سینٹرز صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے۔ 13 برس میں خیبر پختونخوا کو ملنے والے 417 ارب روپے کہاں گئے؟ اتنے پیسوں میں 10 سیف سٹی بن سکتے تھے۔ آڈٹ ہونا چاہیے کہ پشاور میں منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ وزیر اعظم کا سوال۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنا مجبوری، مشکلات کے باوجود صوبوں کے ساتھ ہیں، شہباز شریف کا اظہار خیال۔ آرمی چیف کا پولیس لائنز پشاور میں دھماکے کے مقام کا دورہ، پولیس افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، جنرل عاصم منیر کا عزم۔ ہم دشمنوں کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس کے کردار کی تعریف، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی پشاور آمد، دھماکے کی جگہ کا دورہ۔ شہداء کے لواحقین میں سے 25 افراد کو آزاد کشمیر پولیس میں ملازمت دینے اور نقد امداد کا اعلان۔ سردار تنویر الیاس نے اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کمیشن گورنر ہاؤس پشاور میں وزیر اعظم کے زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ تحریک انصاف دعوت کے باوجود شریک نہ ہوئی، صرف زبانی بلایا گیا۔ حکومت کہتی کچھ اور، کرتی کچھ ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں۔ شاہ محمود قریشی کا موقف۔ دہشت گردوں کو دوبارہ پنپنے کی اجازت امپورٹڈ حکومت نے دی۔ ملک میں جمہوریت قتل، قانون کی حکمرانی ختم، 10 ماہ میں معیشت بھی تباہ ہو گئی۔ سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اقتدار پر مسلط ہونے والوں کو تسلیم نہیں کرتے، عمران خان کا ٹویٹ۔ عمران خان کا قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، پی ٹی آئی کے سابق ارکان ہی امیدوار ہوں گے۔
चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील किया। 33 हल्कों में पोलिंग 16 मार्च को शेड्यूल। इमरान खान ने दोस्तों और खानदानों को आपस में लड़ाया, मुआशरे से सलीका और तहजीब छीन ली। इख्तिलाफ करने वालों को दुश्मन न समझें, झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। तहम्मुल, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। मरियम नवाज का नून लीग की सोशल मीडिया टीम से खिताब। शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज, पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। आज राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के कारकुनों में इश्तियाल। विफाकी दारुल हुकूमत और मरी में भी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ FIR दर्ज। कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब का मामला। MQM का फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को मैदान में उतारने का फैसला। बाकी 7 सीटों पर नाम आज फाइनल किए जाएंगे। पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने की मुहिम पहला मरहला मुकम्मल। इंतजामिया ने C ब्लॉक में ताले तोड़ दिए। फरूख हबीब की रिहाइश का भी शामिल। शाहिद खटक, शबीर कुरैशी और ज़हूर कुरैशी के कमरे भी खाली करवा लिए गए। IMF वफ्द के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने का मुतालबा। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम की लेवी की मद में हदफ न बढ़ाने की दरख्वास्त। IMF की शर्त पर अमल। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों के एहसासों की तफसीलात जमा कराने के लिए रूल्स तैयार। अहले खाना के नाम जायदादों की तफसील जाहिर करना भी लाजमी करार। बैंक अकाउंट से मुताल्लिक मालूमात भी फराहम करना होंगी। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद ₹5.22 बढ़ गई। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीखी बुलंद तरीन सतह $276.58 पर बंद। स्टॉक मार्केट में 262 पॉइंट की कमी। इंडेक्स 40,471 पर बंद। सोना मजीद ₹1,300 महंगा। फी तोला कीमत $2,08,500 तक पहुंच गई। महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते के दौरान शरह 2.82% बढ़ गई। LPG, पेट्रोलियम मसनूआत, मुर्गी, दालें, अंडे, घी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात का हम संग मील। असातिज़ा की ट्रेनिंग और मयार तालीम की बेहतरी के लिए MS एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम की तश्कील पर काम शुरू। कराची के गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ हुसैनाबाद में पहली इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 माहिरीन की भी आमद। कॉन्फ्रेंस तजुर्बात शेयर करने का बेहतरीन मौका करार। Conferences for teacher educators in Pakistan and for us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country, in Oxford, England, but also in Pakistan, and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education. So we've learned as much about teacher education here and in our own context, so I think there's been learning in both directions, but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers, so our learners really learn in our classroom. गवर्नमेंट टीचर्स को और अपलिफ्ट करेगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इनके प्रोफेसर्स की, उन्होंने दूरबीन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। इट्स टोटली फॉर फ्री। 12वीं जमात के बाद कोई भी आकर ले सकता है। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो सिंध के अंदर आप जब लाइसेंसिंग क्लियर करेंगे तो आपको 14-16 ग्रेड में आपको नौकरी मिलेगी। इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, दूरबीन, सिंध हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका काविश। 4 साल डिग्री प्रोग्राम मुफ्त होगा। 12वीं जमात के बाद कोई भी तालिब इल्म दाखिला ले सकेगा। फारिगुल तहसील तलबा अच्छी मुलाजमतों के लिए अहल होंगे। शहजाद रॉय की गुफ्तगू।
साहब बहादुर की बेटी की सालगिरह, कराची वाले सस्ती तफरीह से भी महरूम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की साहिबजादी की बर्थडे तकरीब, इंतजामिया ने शहरियों का चिड़ियाघर में दाखिला महदूद कर दिया। सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात, एहलकार लोगों को दाखिले से रोकते रहे। शाहीन शाह आफरीदी का शाहिद आफरीदी की साहिबजादी से निकाह, DHA कराची की मस्जिद में तकरीब, करीबी अफराद और साथी खिलाड़ियों की शिरकत। कैंसर से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया का हर 8वां शख्स तेजी से फैलते मौजी मर्ज का शिकार। पाकिस्तान में भी छाती, मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा, बाइसे तशवीश। तवील अरसे तक लफ्जों की जादूगरी से दिलों पर राज करने वाली बानो कुदसिया को दुनिया से गए 6 बरस बीत गए। राजा गिद, बाज़गश्त और अमरबेल जैसी लाजवाल तसानीफ आज भी मकबूल आम। सुरों की मलिका को जहाने फानी से कूच के 19 बरस बीत गए। मलिका पुखराज के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं। नामवर गुलकारा का मुनफरिद अंदाज आज भी मद्दाहों को याद।